students, all the listeners, and all the respected viewers. This is Shravani Vishwas, lecturer in English, Jamia Rahmania Fazil Degree Madrasa, Miresharai, Chattogram. Dear students, I have taken 2 classes on English second paper for Alim section. Today I will take my class on English first paper, Unit 1. The title of Unit 1 is People or Institutions Making History. What does it mean? ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান সমূহ। Then I will now discuss about lesson 1. The name of lesson 1 is The Unforgettable History. It means that অবিস্মরণীয় ইতিহাস. Now come to our English for today book. The first lesson started with a picture of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the picture is 7 March 1971 historical speech. Okay, look at the photograph of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman giving the 7 March 1971 historic speech. Ask and answer the questions in pairs. So here is the picture of 7 March 1971 historical speech, and there are some questions. You have to make a dialogue, and one person have to ask the questions and another have to answer these questions. The dialogue may be like the name of the first speaker may be Farhad, and he can ask Riyad a questions about the picture. The question may be like, look at the picture, a man is giving a speech in it. Can you tell me who is giving the speech? Then Riyad may answer the questions like, he is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and I know him very well. Then Farhad may ask the second questions. The first question, what do you know about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman? Then Riyad may answer the questions like, he is the father of Bengali nations, and he is also a great leader of our country. Then Farhad may ask the second questions, where is he giving the speech and what was the time? And the answer may be like, he is giving the speech at Race Course Maidan, and present it is called Shoraddi Uddan, and the time is on March 7 in 1971. Then the third question is, what is the significance of the speech? And the answer of these questions may be like, this speech has great significance, and because it has given a direction to the people of our country for our war of independence. Then the last questions, have you ever heard this speech? Where? The people of Bangladesh, every people heard the speech. So the answer may be like, yes, I heard it on television and radio, also when it is played in the community or on our national occasions. Then the dialogue may be concludes like, thank you very much, and the next one may thanks the another persons. Okay. Now I will tell you something about Mujib questions. You know very well that this year is
declared as Mujib Borsho. Actually, from 13 December 2018 to 17 March 2020, 26 March 2021 is announced as a Mujib Borsho. And now I will tell you about something, the 7 March speech of Bangabandhu. The 7 March speech of Bangabandhu was a speech given by Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of Bangladesh, on 7 March 1971 at the Ramna Race Course in Dhaka to a gathering of over 10 lakh people. It means that the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahmaনের 7 মার্চের ভাষণ, যেটা শেখ মুজিবুর রহমান, যাকে আমরা বাংলাদেশের স্থপতি বলি, তিনি 7 মার্চ 1971 সালে এই ভাষণটি দিয়েছিলেন রমনা রেস কোর্স ময়দানে ঢাকার, এবং এখানে প্রায় 10 লাখ লোক উপস্থিত ছিল। The speech effectively declared the independence of Bangladesh. আসলে এটাকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বলা যেতে পারে। The 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman provided inspiration to the Bengali people in their quest for freedom and emancipation. Actually 7 মার্চের ভাষণেই বাংলাদেশের সব মানুষদেরকে সে মুক্তির এবং যে প্রত্যাশা ছিল সে তাদেরকে সেটারই উৎসাহ প্রদান করেছিল। The speech also inspired the entire nation and prepared the people for the forthcoming liberation struggle. এটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের বাঙালিরা স্বাধীনতার যুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যে উদ্দীপনা সেটা পেয়েছিল। It also served as the ultimate source of inspiration for the countless freedom fighters who joined the মুক্তি বাহিনী। যেটা আগেও বলেছিলাম যে মানুষ এটা থেকে উৎসাহ পেয়েছিল যার কারণে আমাদের ফ্রিডম ফাইটার্সরা, মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। On October 30, 2070 is the most important thing. The UNESCO added the speech to the memory of the World Register as a documentary heritage. 2017 সালে 30 অক্টোবর ইউনেস্কো এই স্পিচটাকে, মানে 7 মার্চের এই ভাষণটাকে বিশ্বের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সুপারিশ করেছে। ওকে, এই যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত 7 মার্চের ভাষণ সম্পর্কে কিছু জিনিস জানলাম, আমাদের যে লেসন 1টা আছে পুরোপুরি এটা হচ্ছে 7 মার্চের ভাষণটা। আমরা আজকে প্রথম অংশটা রিড আউট করব। আর এই যে 7 মার্চের ভাষণের যে মেইন প্রতিপাদ্য বিষয়, মানে যেটা আমাদের সব বাঙালিদেরকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এবং যে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল, সেই যে লাইনটা বিখ্যাত, সেই লাইনটা হচ্ছে কি, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা, যেটা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণের শেষের দিকে বলেছিল। আমরা এই স্পিচটা যখন রিড আউট করব শেষের দিকে এই অংশটুকু ইংলিশে পাবো। ওকে, নাও কাম টু দ্য essays. It means the speech. The speech started with my brothers. আমরা সেটা বাংলায় সবসময় শুনে থাকি স্পিচটা, ভাইরা আমার, এমন বলে একটা কণ্ঠ আমরা অনেক বিভিন্ন প্রোগ্রামে এবং 7 মার্চের ভাষণে মাইকে শুনে থাকি। যেটা স্টার্ট হয় কি, ব্রাদার্স, ভাইরা আমার, স্ট্যান্ড বিফোর ইউ, আমি স্ট্যান্ড বিফোর ইউ, তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, টুডে আজ, উইথ এ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ, হার্ট মন বা হৃদয় নিয়ে, সেটা কি ওভারফ্লোয়িং, এটা একেবারে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে, কিসে, উইথ গ্রিফ, দুঃখে। ইউ আর ফুলি অ্যাওয়ার অফ দ্য ইভেন্টস দ্যাট আর গোয়িং অন, ইউ আর ফুলি অ্যাওয়ার, তোমরা পুরোপুরি জানো কি সম্পর্কে, ইভেন্টস, যে ঘটনাগুলো ঘটছে, দ্যাট আর গোয়িং অন, যেগুলো চলছে, অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইম্পোর্ট, এবং এগুলোর পুরোপুরি এগুলো নিহিতার্থ সম্পর্কেও ভালোভাবেই জানো। উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু, আমরা চেষ্টা করছি, আওয়ার বেস্ট, আমাদের সর্বোচ্চ, টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন, মানে আমাদের মন থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আমরা এই পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে চলার জন্য।
ওকে দেন and yet কিন্তু এখনো পর্যন্ত আনফরচুনেটলি দুর্ভাগ্যবশত দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা বা ঢাকার রাজপথ চিটাগংয়ের রাজপথ খুলনা রাজশাহী রংপুর এই সবগুলো ডিস্ট্রিক্টের রাজপথ কি হচ্ছে আর অ্যাওয়াশ মানে বিধৌত হওয়া এখানে বোঝাচ্ছে রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে এখানে রঞ্জিত হওয়া বোঝাচ্ছে উইথ দ্য ব্লাড কিসের রক্তে of our brothers আমাদের ভাইদের the people of Bengal now want to be free বাংলার মানুষ এখন কি চায় মুক্ত হতে চায় the people of Bengal now want to live বাংলার মানুষ এখন বাঁচতে চায় and the people of Bengal now want their rights বাংলার মানুষ এখন তাদের কি চায় রাইটস অধিকার চায় what have we done that was wrong উনি বলতে চাচ্ছেন আমরা কি করেছিলাম কি অন্যায়টা করেছিলাম কি দোষটা করেছিলাম আফটার দ্য ইলেকশনস নির্বাচনের পরে দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলার মানুষ ভোটেড অ্যাজ ওয়ান ফর মি তারা একমাত্র আমাকেই ভোট দিয়েছিল ফর দ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যেহেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর উপর দাঁড়িয়েছিলেন সেজন্য তাকেই ভোট দিয়েছিলেন উই ওয়ার টু সিট তাহলে যেহেতু উনি নির্বাচিত হয়েছেন তাহলে তারই কি করে তোলার কথা ছিল সিট ইন দা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসার কথা ছিল ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন ফর আওয়ারসেলভস দেয়ার সেখানে আমাদের জন্য একটা কি শাসনতন্ত্র তৈরি করব and build our country এবং আমাদের দেশটাকে গড়ব the people of this land would thereby get যার ফলে বাংলার মানুষ কি পাবে ইকোনমিক অর্থনৈতিক পলিটিক্যাল রাজনৈতিক অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পাবে বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট কিন্তু এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে রিগ্রেট মানে কি দুঃখের বিষয় খুব দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এটা খুব দুঃখের বিষয় যে I have to report to you আমার আপনাদেরকে জানাতে হচ্ছে যে টুডে আজ that we have passed through 23 tragic years তাহলে আমরা কি করেছি ফার্স্ট অতিবাহিত করেছি through 23 tragic years 23টা কিসের বছর করুণ বছর বা করুণ ইতিহাস আমরা পার করেছি বছরের ইতিহাস Bengal's history of those years বাংলার ইতিহাসে ওই বছরগুলো is full of stories এটা কিসে পরিপূর্ণ কাহিনী কোন কাহিনীতে পরিপূর্ণ ছিল টর্চার ইনফ্লিক্টেড অত্যাচারের তারপর হচ্ছে কি on our people কাদের উপর আমাদের জনগণের উপর অত্যাচারে গল্পে পূর্ণ ছিল ইতিহাসে পূর্ণ ছিল of bloodshed রক্তে রঞ্জিত by repeatedly বারবার মানে এই 23 বছরের বারবার কি হয়েছে আমাদের বাংলার মানুষ রক্ত দিয়েছে এবং তাদের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে 23 years of a history of man and woman in agony এই যে 23 বছরের ইতিহাস হচ্ছে কি মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস ওকে I have to stop here I have written some vocabulary for you from this passage import the first one is import and the meaning of the word is nihitartho and synonymous significance then the second one is awash যেটা আমরা প্যাসেজ পড়ার সময় বলেছিলাম বিদ্যুৎ এখানে হচ্ছে কি রক্তে রঞ্জিত so synonym is flooded third one is overflowing উপচানো আর প্লাবিত হওয়া যেটা বোঝায় flooding inflict অন্যায়ভাবে আরোপ করা then impose যেটা synonym হচ্ছে impose জোর করে যেটা আরোপ করা হয় agony নিদারুণ যন্ত্রণা খুব যেটা আমরা আর্তনাদ বলতে পারি then torment synonym is torment আমি তোমাদেরকে ক্লাস শেষে তখন ক্লাসরুমে এই ধরনের শব্দ দিয়ে থাকতাম তোমাদেরকে সেগুলো শিখতে দেওয়া হতো কারণ তোমাদের ফার্স্ট যে কোশ্চেন আসে সেটাতে অনেকগুলো এই ধরনের সিনোনিম অ্যানসার করতে হয় যেটা
চারটা অপশন দেয়া থাকে এবং তোমাদেরকে সেটা থেকে অ্যান্সার করতে হয়। Okay, today's lesson is finished here. Thank you everybody, and we will meet in the next class. And